ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇସାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, ओडिया भाषा साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर द्वितीय संख्यार द्वितीय अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। बंधुगण, ए अध्याय रे आमे स्थानित करिछु काहेकि से व्यासकवि एक आलोचना, अभिनयर आद्य प्रांत, नाटक यथार्थ उत्तर एवं शेष रे व्यंग कविताटी। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आद्य रे संपादकीय मुख्य संपादक श्री हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, आज रंगमंचर द्वितीय संख्यार द्वितीय अध्याय संपादकीय क्रम मोर विशेष किसी कहबार ना, केवल औपचारिकता दृष्टि मात्र एतिकी कहवाक चाहे जे एथर संख्या को आमे सीमित करने मात्र 4टी विभाग उपस्थापन करुछु। प्रथम विभाग रे आमे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति को जड़े कवि भाव रे चर्चा गत थर आरंभ कर देछु। गत थर आमे तांकर एक कवितार आवृत्ति करैथिलु, एथर तांकर कवित्व संपर्क रे सम्यक आलोचना स्थानित करिछु। द्वितीय रे पारंपरिक रीति रे डॉक्टर नवीन परिडांकर अभिनयर आद्य प्रांत संबंध रे एक सुंदर आलोचनाटे रखिछु। तत्सहित तांकर एक सुंदर एकक अभिनय मध्य स्थानित करछु। तृतीय रे एक नाटक जार नाम यथार्थ उत्तर आपण को आनंद दब बोली आमे विश्वास करुछु, ताकू एटा स्थानित करछु। एवं चतुर्थ रे एक व्यंग कवितार मध्यम एठारे उपस्थापना करियोछु। केवल एतिकी आपण मानकु ठारे मोर मागुणी जे आपण माने तो एत दिन धरे कि आमको देखि आसुचंती, आम सहित मिसी आसुचंती, आम सहित सहभागिता सहयोगिता रखी आसुचंती एवं आमको आपण अनेक भाव रे उत्साहित करुचंती। मु केवल एतिकी कहबाक चाहे, जदि आपण सेमिति किसी मूल्यवान मतामत दियंती बा प्रतिक्रिया प्रकाश करती, तेले गोटे मिनिट बा 2 मिनिट एक वीडियो उत्तोलन करी आम व्हाट्सएप नंबर रे पठे देले आमे ताकू परवर्ती संख्या रे स्थानित करंतु। बस एतिकी मिनती सह मु आपन ठारू विदाय नवा पूर्व आपण आउ थर अनुरोध करुछि, आपण आमर चैनल टी को शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु एवं आमको सहयोग करंतु। आपण मानकर शुभ मनासी मंगल मनासी मु रहुछि। धन्यवाद। एबे आसंतु सुनिबा काहेकि से व्यासकवि एक आलोचना, आलोचक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। राधानाथ मधुसूदन एवं फकीरमोहन एमानकर साहित्य कृति को नहीं ओडिया भाषा रे गोटे कथा अच्छे। से कथाटी है काव्य कवि राधानाथ कवितार श्रीमधुसूदन, गल्प उपन्यास श्रेष्ठ सेनापति फकीरमोहन। सेनापति को गल्प एवं उपन्यास श्रेष्ठ बोली कहुई। या सत्व भी फकीरमोहन 1000 रु ऊर्ध्व कविता रचना करथिले मध्य से जी सम्मान पाइबार कथा से सम्मान पाई ना जड़े कवि भाव में। अवश्य फकीरमोहन किसी कविता किसी उपाधि पाई, जमीका व्यासकवि उपाधि मनोनीत कर व्यासकवि उपाधि कहीं दे नथिले। से
ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ହରିବଂଶ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାସକବି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଡାକୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ସେ ପୁରୀର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରୁ କବି ଶେଖର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିନ୍ତା, ସେହି ଚେତନା ଏବଂ ସେହି ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର କବିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ରହିଛି, ଅସହାୟତା ରହିଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜିନିଷମାନର କବିତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ହେଲା ବୁଢ଼ା ହରିଣ କଥା। ବୁଢ଼ା ହରିଣ, ଯେ ହରିଣଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ତାର କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି କିଛି ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦାମ କରି ନ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚାଷ ଜମି, ସେଇ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦର ପରିପୋଷଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ବାଧିକି ପଡ଼ିଲା ବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଜାଣିଲେ ବୁଢ଼ା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସି ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ଚାଷ କିଆରୀ, ସେଇ ଚାଷ କିଆରୀରୁ କେରାଏ ଲେଖେଁ ଘାସ ଖାଇଗଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରିଣ, ଯୁବକ ହରିଣ, ସେ ଶେଷକୁ ଆସିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଘାସ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇ ଦେଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ହରିଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ଘାସ ସେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହଉ ଆଜି ସିନା ମୋର ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ମୋର ଘାସ କଅଁଳିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି। ଏ ହେଲା ଅସହାୟତାର କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅସହାୟ କବିତା ଅଛି, ଯେ ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ଯେ ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛଟେ ରହିଥିଲା। ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଡାଳ କିଛି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ମରିନଥିଲା। ସେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଳିଟି ଆସେ, ମାଳିଟି ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛରେ ଆଉ ପାଣି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ, ଏ ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛଟେ ଏଠି ରହିଛି କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ମରିଯାଆନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତା ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ତା ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛଟି ନ ମରି ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ତରୁଣୀ ମାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପଳାଶ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା। ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛର ପତ୍ର କଅଁଳିଲା, ତାର ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ତାର ପତ୍ର କଅଁଳିଲା, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ଧରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ପଳାଶ ଗଛରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ସିନା ଧରିଲା ପଳାଶ ଗଛରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲକୁ ନେବ କିଏ? ତାର ତ ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାହାରି କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଫକୀରମୋହନ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି କବିତାରେ। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କବିତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ମଣିଷର ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯେ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଆମର ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କବିତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ବେଶୀ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶୁରଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପଇସା ଦେଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଧଇଁ କାଶ ବିବାହ କରିଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା। ସେ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରର ଝିଅ। 9 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବା ବିବାହ କରିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ଝିଅଟି ବିଧବା ହେଇଗଲା। ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ କି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ଫକୀରମୋହନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଜଳା, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ
କବିତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କି ଦୁଃଖ କି କାରୁଣ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ଫକୀରମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ରଥେ ତ ଧୋଇଲେ ବରଷକେ ଯମଦାଣ୍ଡ, 9 ବରଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ହେଲା ରାଣ୍ଡ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ବିଧବା କରିବ ଭବିଷ୍ୟ, ନ ଖାଇବ ଭଲ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଆବିଷ, ନ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ଲୁଗା, ନ ଖାଇବ ପାନ, ଏହିପରି ଅଛି ପରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ। ନିର୍ଜଳା ରହିବ ଏକାଦଶୀ ଦିବସରେ, ମୁନିମାନେ ଲେଖିଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଯା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଇ କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚେତେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସମାଜ, କରୁଅଛ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ନିଶ୍ଚୟ ହେବଟି ପର ଲୋକରେ ବିଚାର। ଆକାଶେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ନ ଯାଅ ପାଶୋରି, ଦିବାନିଶି ଜଗିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡ ଧରି। ଯେ କଷ୍ଟଟା ଦେଉଅଛ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କନ୍ୟାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ। ବୁଢ଼ା ବିଭାଗ ବେଳେ ଥିଲ ମୁଖେ କନା ଢାଙ୍କି, ରାଣ୍ଡ ବେଳେ ବାହାରିଲ କାଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଡାକି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ସମାଜ, ଜୁହାର ତୁମକୁ, ଜୁହାରୁଛି ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଜାଣିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, କରି ପକାଇବ କେତେ କୂଳକୁ ବିନାଶ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ କବିତା, ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କଥା, ମଣିଷ ଜୀବନର ସୁଖ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି ସେ କବିତାରେ। ମୋ ମତରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଯୁଗରେ ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତା ଆଜିକାର ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାଟି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଭିନୟର ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ, ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନବୀନ ପରିଡ଼ା। ଜୟ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର। ମାସିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ନାଟକ ବିଭାଗର ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିନୟ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ବାବଦରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ହଉ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ସବୁଠି ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମତ। କିଏ ନାଟକକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି। ପୁଣି ଆଉ କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମିତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଏ ନିକଲ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ହେଉଛି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ କଳା। ମାତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏବଂ ଭାରତର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନି, ଦୁଇ ମନୀଷୀ ପ୍ରାୟ ନାଟକକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ହେଉଛି
ଜୀବନର ଅନୁକୃତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବା ମୁନି ଭରତ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବୃତ୍ତାନୁକରଣ ନାଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ବୃତ୍ତ, ଲୋକ କଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା, ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ସମସ୍ତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ନାଟକର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତେବେ এই ନାଟକ ଏହାର ଦୁଇଟି ରୂପ। ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଲା ନାଟକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଯାହା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ କିଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କିଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଳାପ ବା କଥୋପକଥନକୁ ଆଧାର କରି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅତଏବ ଏଇଭଳି ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ନାଟକକୁ, ତାହେଲେ ତାହାର ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି। ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଟକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଏହି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାହା କିଛି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଳାପକୁ ଆଧାର କରି ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହା ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା ଭାବରେ, ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାଟକର ମୂଳ ନାଟକ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତାର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାର ଉପାଦାନ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ 6ଟି ଉପାଦାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା 6ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଯଥା କାହାଣୀ ବା ପ୍ଲଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ ବା ଡିକ୍ସନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଦୃଶ୍ୟ ବା ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବା ମେଲୋଡି। ଏହି 6ଟି ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ନାଟକର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ଭାବରେ, ମିଶ୍ର କଳା ଭାବରେ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ହିସାବରେ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାର ସବୁ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନାର ଉପାଦାନ ସବୁ କ'ଣ, ନାଟକର ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନାର ଉପାଦାନ ସବୁ କ'ଣ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଣ୍ଟୋମାଇମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଗୁରୁ।
धन्यवाद डॉक्टर परिड़ा आपणक आलोचनाटी जेतिकी सारगर्भक अभिनय ताठारु अधिक चित्ताकर्षक आपण को आउ थरे धन्यवाद। रंगमंच 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 एथर आसंतु देखिबा नाटकटीए यथार्थ उत्तर। आज्ञा एटी अंतर्जामी दास मोर किसी चिठी आसी कि हाँ आज्ञा आपणकर गोटे चिट्ठी आसी हाँ आसतु भितर आपण पोस्ट ऑफिस को नुआ आछंती बोधे आज्ञा हाँ मोर एटी जॉइन करिवार मात्र 7 दिन हैला आज्ञा आपण को भद्रामी मु जानीगली आपण अंतर्जामी दास आपणकर गोटे स्पीड पोस्ट चिट्ठी आसी दस्खत करंतु धन्यवाद मु आसछु ताले नमस्कार नमस्कार माया माया आस देखिब आस मो कवि जीवन रो श्रेष्ठ साफल्य माया माया कौन लॉटरी फटरी लग गला कि अरे लॉटरी फटरी कौन कहूच लॉटरी टू भी आहुरी 100 गुण मूल्यवान दिल्ली रे जो कवि सम्मेलन होबार थिला सेठू मो पाई निमंत्रण आसीची ओडिसा रु मु एका बुझिल एई देख निमंत्रण ओ हो हैला नियो सेई खुशी रे लाली चाहा थैंक यू नाली चा हाँ अमूल नहीं क्षीर वाला आसे नहीं आउ आर थर को जदी चाहा पत्ती भी न आसे ना खाली गरम पानी कंग्रेचुलेसन बंधु अरे ढेर ढेर अभिनंदन अरे तू दिने दुख करूँ ना तते कविता पाठ सबको डका जाए बोली अरे कौन हम ये कवि सम्मेलन एका बेले के विश्व कवि सम्मेलन में पड़ू वाह 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 आउ थरे कंग्रेचुलेसन अरे यही पूरा पेपर रे बाहर अरे हाँ हाँ हो तू फोन धरू था मुझे से दर्प नारायण दर्प भांगिया फोन करे हेलो हेलो हाँ हाँ मु दर्प नारायण त्रिपाठी कहूँ कह अंतर्जामी दास हाँ है मुझे आजिकार पेपर रे देखी देछि गोटे प्राइवेट स्कूल मास्टर कौन 4-6टा कविता लिखिदे आंचलिक कवि सम्मेलन भी ताकू कहीं डाकते सी कौन ना जीव पुणी विश्व कवि सम्मेलन को से ही कथा परा कवि मंजुल कवि शेखर कवि कूल तिलक दर्प नारायण त्रिपाठी किए कला ताकू सिलेक्शन कला किए ता ना गला किमिति मु डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव अच्छी मु जानिबिनी अथच सी घाटी पकेबी आज मु घाटी पकेबी
ଆରେ ମତେ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ କି ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ତାକୁ ପଠେଇଦେବେ ଆଚ୍ଛା ছি 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 ଆରେ ଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅପମାନ ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ବି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଦର୍ପ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀର ଦର୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ କହୁଛି ସେ କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଆରେ କଣ ହେଲା ତ ଚୁପ୍ କର ଏ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି? ଆରେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମର ପ୍ରେସର ଅଛି ପରା ବଢିଯିବ ଯେ। ରାଗିବିନି 50 ବର୍ଷ ଧରି କବିତା ଲେଖୁଛି ମତେ ସେମାନେ ଡାକିବେନି? ଆଉ ଏ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଦାସ କାଲିକା ଛୁଆ ତାକୁ ଡାକିଦେବେ? ଆରେ ହଉ ହେଲା ଯାହାକୁ କବିତା ଆସିଲା ସେ ଲେଖିଲା ତମେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଲେଖୁଥିବ ଆଉ କଣ କେହି ଲେଖିବେନି? ଓହୋ ତମେ ଚୁପ୍ କର ତମେ କଣଟା ଜାଣିଛ କହିଲ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଡାକରା ପାଇଛ ସେଇ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ଯେଉଁ ତୁମ ପଚାରେ କିଏ ହୋ ହଇଓ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ହୋ? ହଇଓ କେତେଟା କବିତା ଲେଖିଛ? କେତେଟା ବହି ଛାପିଛ? କେତେଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛ? ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡକାଯାଏନି ତୁମକୁ ସେଠି ପଠେଇଲା କିଏ ହୋ? ତୁମେ ସେଠି ଯାଇ କରିବ କ'ଣ? ବୁଝିଲ ତମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାନସେଲ ହବ। ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୁମେ ମୋଟେ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି? ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସେ। ଆଶୀର୍ବାଦ? ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ହବ? ତମେ ତ ନିଜ ହାତରେ ଚଉଦପା। ଯା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତମେ ଚୁପ୍ କର। भला मनीष जाइछंती जे जाइछंती। अरे आज तो कहूले स्कूल जीवेनी बोली कुआड़े गले? निश्चय जाई को साहित्य खटे बसी जाइथिबे। घरे चाउल नाही गहम नाही मुठे डाली नाही कि अजब लोक फोन रे पैसा भी पके नाती कार गोटे मिस कॉल भी करी हो नाही। देवारी जेमिति भ्रूणर जवाब सेवारे सेमिति सेवारे उत्तर देवारे तोड़ना नहीं तो तोड़ना नहीं। हाँ अंतर्जामी अरे शुभ खबर टे। शुभ खबर? ए बुढ़ा भुवनेश्वर जाऊला बाध्य ही कटक गलानी। अरे यही तो गुरु दर्प त्रिपाठी। अरे बुढ़ा भुवनेश्वर को जाऊला ओवरब्रिज को चढ़ू चढ़ू ता गार्ड देहरे बाड़े गला गाड़ी तले हाउ बुढ़ार होश गायब। अरे यही जस्ट देख एबे तते बिना दोषरे गाड़ी दौला ता फलटा पाइला। हेलो हेलो हेलो
ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ବାବୁ ମୋତେ କ'ଣ କିଛି ଜଣା ଅଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେନି। କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲି ଦାମ ବାବୁ ଆଉ ହରିଶ ବାବୁ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଗଲେଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ବସ୍ ଧରି କଟକ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ? କିଏ ଆଉ ଅଛି? ପୁଅ ବୋହୂ ତ ବାହାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ତମେ ଯିବ? ତମେ ପରା। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଆସନ୍ତୁ। हेलो आज्ञा अभिमन्यु बाबू कहतु। हाँ भाउज कौन कहले? अंतर्जामी घरे पहुँचीनी। अच्छा आपण ताको फोन करना कौन कहले? फोन में बालांस नहीं? हो ठीक अच्छे। हो ठीक अच्छे मुझे कही दूची से आपण सामने कथा हे। हाँ भाउज आ मु आपण फोन भी रिचार्ज कर दूची। आज्ञा 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 हाँ शुणु आपण जमार व्यस्त हुंतुनी मुझे कही दूची से आपण सागरे कथा हे। हाँ 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 आज्ञा आज्ञा हाँ 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 बाह दायित्ववान लोक आउ कौन कहल? अर्जेंट थिला बोली न कही कटक चली गल। मते आ कौन कहूज? मु भी कौन कुआड पळेबी की? छी 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 लाज नहीं तुमको। थाओ थाओ सेतिकी दरद थाओ। हेला हेला अभिमन्यु बाबू से कथा बुझी सारलेनी। तमर आ बुझिया दरकार नहीं। रखुची। हेलो हाँ दीपू अरे किए आउ कर से जो अंतर्जामी कथा कहून अरे से बिचारा तार घर द्वार छाड़ी दिन राति तो बापांकर सेवा करुची। अरे से न आसी तो बापा को बंचेबा कष्टकर हो जाता। कौन कहलु तू आज आसुचु? हो 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 रह अंतर्जामी कहीं दौड़ी दौड़ी आसिले मो तो सागरे परे कथा होची। माउसी शीघ्र आसतु सार को सेन्स आसीज से अस्पष्ट भाव कौन गोटे कहते। हो चल चल अंतर्जामी आस। ना माउसी मु जीविनी। सेन्स आसिले सार को आखिरे मु पड़ी। सार मते देखिला परे आहुरी रागी जीवे। ए समय रागिले क्षति। ना ना तुम्हें आसिल मुझे बुझाई देवी। मु आपन को हाथ जोड़ुछु माउसी एबे किछि कहंतु। अंतर्जामी सेवारे सेवीते सेवारे सेवारे उतर देवारे तोड़ना नहीं तो तोड़ना नहीं। ठीक कही रे भाई पुनर्जन्म लाभ कली। हाँ हाँ पूरा जम मोहर फेरी आसिली। किए आउ करिबो मो सहधर्मिणी छड़ा मो पाखे अच्छी किए तांकरी सेवा जत्न ही मत आज जम मोहर फेरे आनला। हौ रखुची। जम किए ना सहधर्मिणी किए? अंतर्जामी नथिले तमे कौन थांत? अंतर्जामी को अंतर्जामी? सेई अंतर्जामी जहाँ को से दिन गाली दे बेज्जती करी घर तड़ी देथिला
ସେଇ କବି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କାଳେ ରାଗିବ, ତମର ଅନିଷ୍ଟ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ 7 ଦିନ କାଳ ଦିନ ରାତି ତା ଘର ଛାଡ଼ି ତମ ସେବା ସିଏ କରିଛି। ଆଉ ତମର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଚଳିତମା? ମାୟା 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 ସାର୍ ଆପଣ? ହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ ବୋଧେ। ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଦିନ ଆମ ଘରୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରି ତଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଆଜି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ 2 ଜଣ ଆଜି ହେଲ ଆମ ଘରର ଅତିଥି। ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସହରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ କବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବି। ମୋର ଆଶା ତମେ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବନି। ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଦିନ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇଥିଲି। କେତେଟା କବିତା ଲେଖିଛ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଛାପିଛ, ଆଉ କେତେଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛ। ମୋ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମ ଆଚରଣରେ ଦେଇଛ। ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଆଜି ହରାଇ ସାରିଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ତୁମକୁ ସହସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିବାର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଯେମିତି ଭ୍ରୂଣର ଜବାବ ସେବାରେ ସେମିତି, ସେବାରେ ସେବାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତ ତୁଳନା ନାହିଁ, ତୁଳନା ନାହିଁ ତ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଅବୁଝ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥରର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ। কবিতার শীর্ষক ভেলে ভেলে ভেলেরে চিজ। ভেলে ভেলে ভেলেরে চিজ কানটা পাখরে জাকি হই সদা বঢ়াই দেউছি মুন্ডর বোঝ। ভেলে ভেলে ভেলেরে চিজ পিলাঠারু বুঢ়া সভিঙ্ক হাতে, চাহা বিকাଳିଠୁ ପିଆଳି ସାଥେ, ଚୋର ବାପୁଡ଼ାଠୁ ପୁଲିସ ପାଶେ, ଗୁରୁଠୁ ଛାତିରି ସବୁଠି ଦିଶେ, ଚାକିରାଣୀ ଠାରୁ ମାଲିକ ଯାଏ, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାନ୍ସ ଇଏ ରହି ଏହି ଚିଜ କରୁଛି ବସ, ଶୁଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ଭସ, କାହା ପାଇଁ ଇଏ କଣ୍ଟା ସାଜିଅଛି, କାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଫୁଲର ସେଜ, ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ, ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ। ଚିଜଟି ଛୋଟ ଧରି ରଖିଅଛି ପୁରା ଏ ଦେଶ, ଏହି ଚିଜ ପାଇଁ ୱାଚ୍ ଗଲା, କାନ୍ଥୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯାଇ ଗଲା, ମିଶାଣ ଫେରାଣ ଏଥି ହିଁ ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ବାପୁଡ଼ା ଘରେ ରହିଲା, ଟିଭି ସଉତୁଣୀ ହୋଇ ରହିଲା, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଅକାମୀ ହେଲା, ଚିଠି ପତ୍ର ବି ଲେଖା ନ ହେଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଭାଇଟା ଅଲଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ କି ଚିଜ ବହି ପାରୁଅଛି ଏ କେତେ ବୋଝ। ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ ଚିଜ, ପ୍ରେମିକାକୁ ଲାଗେ ଭାରି ମଉଜ, ଦିନ ରାତି ଯାଏ ଏକ ହୋଇ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଏ ଭୁଲେଇ, ରାତି ବିତିଯାଏ କଥା କଥାରେ, ବାପ ଧନ ପଶିଯାଏ ସେଥିରେ, ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେୟାର ନାହିଁ, ପଶିଯାଏ ସିଏ ସେୟାର ହୋଇ, ଟୋକାଟୋକିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି, ଭାରି ହେଉଅଛି ବାପର ବୋଝ, ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ, ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ। ଭେରାଇଟି ଅଟେ ଏହି ଚିଜଟି, ଏପାଇଁ ବେପାର ଚାଲିଛି ମାତି,
ଭେରାଇଟି ଦର ଏହାର ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ରହିଛି। ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ଥାଉ ନଥାଉ ମୋବାଇଲଟିଏ ପାଖରେ ଥାଉ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ସେମିତି ଖୋଳ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମନର ବଳ। ବାବାରେ ବାବା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଦେବରେ ଦଗା। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ନମ୍ବର ଲଗା ନହେଲେ ଜୀବନ ପିଚୁ ହୋଇଯିବ ଭୁଲାଇ ଦେବରେ ସବୁ ମଉଜ। ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ଚିଜ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋବାଇଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861350951। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ।